હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? જય સ્વામિનારાયણ સર. ગુડ મોર્નિંગ સર. કેમ છે તબિયત પાણી બધાની? મજામાં. આજે યસ, આજે કઈ ડેટ છે બોલો? ડેટ કઈ છે ડેટ? 6 જાન્યુઆરી 2021. આજે કોઈ સ્પેશિયલ દિવસ છે? કશું યાદ છે તમને? 6 જાન્યુઆરી એટલે ના નહીં ખબર? ના ના કાઈ નહીં, હવે સારું જાણી લાવજો તમે. બીજું શું થાય, તમને ખબર ના હોય તો મારે શું કેવું? ખબર નહીં એટલે તું કહેવાનું. રોજે કંઈક સ્પેશિયલ દિવસ તો હોય જ, પણ હવે તમારે જાણી લાવવું જોઈએ. પણ હવે તમને નહીં ખબર તો કઈ નહીં, ખબર હોત તો મજા આવતી, પણ કોઈ વાંધો નહીં. ચાલો હવે આપણે હમ કોણ હે? महात्मा हम किसके हैं? परमात्मा के है। परमात्मा के हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते, सुख दुख तो आवेगा जाएगा, जाएगा एंड ऑलवेज बी हैप्पी। आज हम क्या करेंगे बोलो? पढ़ाई करेंगे। ओके, ठीक है, बात कोई बात नहीं। चलो तो पढ़ाई तो हम शुरू करते हैं। सुनो एक बात, मेरी बात एक आप लोग शांति से सुनिएगा, ठीक है? हर रोज हम ये सब बोल रहे हैं, 6 स्लोगन बोल रहे हैं, तो प्रॉपरली मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हम वैसा ही नहीं बोल रहे हैं। देखो, अब आपकी ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट कर दो जिसकी भी आवाज आ रही है, ठीक है? तो फिर सुनिएगा कि हम ये एवरीडे 6 स्लोगन, ठीक है, बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? तो मैंने 12th की कक्षा में ये सब कुछ मैंने कहा था, ठीक है? तो फिर आज मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप भी आज जब भी वक्त मिले तो ये 12th की क्लास की वीडियो आप देख लेना, कल वाली, ठीक है? मैंने उसमें 12th चैप्टर 7 और लेक्चर 13 और 40, आई डोंट नो, बट पीछे मैंने मोटिवेशन लिखा हुआ है, वो आप श्योरली सुन लीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक हम ये जो 6 स्लोगन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है, हम उससे यूज कैसे कर सकते हैं, विथ मैंने हिस्ट्री और विथ मैंने एग्जाम्पल, ठीक है? लाइव एग्जाम्पल, ओल्डेस्ट एग्जाम्पल, वो सभी एग्जाम्पल से मैंने सारे सेंटेंस पूरे 1 घंटे तक एक्सप्लेन किया था कल मैंने 12th की कक्षा में। तो मैं यही जानता हूं कि आप भी आज ये पूरा लेक्चर आज ही, ठीक है, उससे डिले मत कीजिएगा, आज ही देख लीजिए कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। कल मैं फिर उसका रिव्यू लूंगा इंडिविजुअल। चल बेटा, तुझे क्या पसंद हुआ, तूने उसमें से क्या सीखा, क्योंकि वो जो मैंने कल उसमें जो भी बताया, वो एक बार यदि आप सुन जाओगे ना, सिर्फ एक बार, तो फिर आपको कई वक्त के लिए आपको कुछ मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मैंने उस लेक्चर में कल भी बताया था, दैट इज द, ये जो कल वाला हमारा लेक्चर था, उसमें ही मैंने लेक्चर में ही बताया था स्टूडेंट को, दिस इज द लेक्चर ऑफ द बाप ऑफ ऑल द मोटिवेशन। नहीं बोलते कई बार बाप ऑफ द ऑल द स्कीम एंड सो मेनी थिंग, तो मैंने बताया द बाप ऑफ द ऑल द मोटिवेशनल सेमिनार और स्पीच और लेक्चर। तो ऐसा तो कुछ है, स्पेशली है। तो कल तो तुम्हारा लेक्चर था, उसमें तो मैंने नहीं बताया, लेकिन 12th का लेक्चर जो था तुम्हारे बाद में, तो उसी में मैंने बताया था। तो श्योरली आप उसे विदाउट मिस वो देख लीजिएगा, ठीक है? मैंने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग टू 12th चैप्टर 7 और लेक्चर नंबर आई थिंक 13 और 40, आई डोंट नो, बट लेकिन लेक्चर के पीछे मैंने मोटिवेशन लिखा हुआ है। आपको बहुत ही फायदा होगा, वो आपके बेनिफिशियल में है। वो नहीं है कि चलो भाई आप देखो तो मुझे बेनिफिट होने वाला है कि और किसी को बेनिफिट होने वाला है, आपको मोटिवेशन होगा और होगा ही, श्योरली होगा। क्योंकि मैंने बोला तो फिर मैंने भी फिर से सुना, क्योंकि मुझे भी इतना पसंद हुआ, मुझे भी इतना पसंद लगा कि चलो भाई कितना है, मैंने जो बताया, क्योंकि
कई बार क्या होता है कि हम जो बोलते हैं तो बाद में हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोलते, तो फिर मैंने फिर से सुना, तो उन्हीं में से मुझे बहुत ही पसंदगी का, और मैंने भी सोचा कि चलो मैंने इतनी बड़ी बात कर दी, मुझे भी मेरे यकीन में नहीं आ रही थी कि मैं भी इतनी मुझ में से भी इतनी अच्छी बात हो गई। तो फिर वो कीजिएगा, वो तो मुझे अभी भी याद है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर चलो, नियम ने रेज हैंड किया था, बोल नियम। સર આ ફિઝિક્સ ની ચોપડીમાં થર્મોડાયનેમિક્સ નો પ્રથમ નિયમ ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડબલ્યુ લખ્યું છે, એની જગ્યાએ અને કેમિસ્ટ્રીમાં ડેલ્ટા હા. યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ લખ્યું છે. હા, એટલો ફેરફાર રહેશે ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રીમાં. રેડી? આ એક એવું નથી, આવું ઘણું બધું આવશે કે જે બંને સબ્જેક્ટમાં થોડુંક અલગ અલગ હશે. અને કેમિસ્ટ્રીમાં તમારે એન્ટ્રોપી વર્ડ્સ આવશે, ફિઝિક્સમાં તમારે ક્યાંય એન્ટ્રોપી વર્ડ્સ જ નહીં આવે. પછી પ્લાન્ક અચળાંક માટે હાઇઝનબર્ગનો નિયમ, હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત કદાચ આવ્યો છે કે આવશે મને નહીં ખબર. પરમાણુ ચેપ્ટરમાં હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતનો સિદ્ધાંત તમારે આવ્યો છે કે નહીં આવ્યો? અથવા તો હા. આવશે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. 12th માં તમારે ફિઝિક્સમાં આવશે, તો એમાં થોડોક માઇનર ડિફરન્સ છે. આવું અમુક અમુક ટર્મિનોલોજી ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં કાયમ માટે અલગ રહી છે, અને કોઈ ટીચરોને એનાથી પ્રોબ્લેમ નથી. જે સબ્જેક્ટમાં જે આવે એ તમારે લખવાનું. ઓકે, તો એમાં એટલો ફરક કેમ છે ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ વાળા? એટલે જ મેં કહ્યું એમાં આપણે ડિટેલથી લેક્ચરમાં નહીં જવું, આપણે પછી ક્યારેક છે ને ચર્ચામાં બેસશું શાંતિથી, શું કામ ડિફરન્સ છે, કેમ ડિફરન્સ. ખોટો ડિફરન્સ નથી ને એક વસ્તુ ખોટી નથી, બંનેને એપ્રોચની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ છે. ઓકે, ખ્યાલ આવે બેટા? સ્કૂલે આવે ત્યારે સ્કૂલ અથવા પછી આપણે ઝૂમ નો જ્યારે સેમિનાર ગમે ત્યારે કરીએ ત્યારે એક્સ્ટ્રા હોય ત્યારે આપણે કરશું એની ચર્ચા. રેડી? આ એક નહીં, આવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો છે ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી વચ્ચે. થોડું વેરિએશન લેંગ્વેજની દ્રષ્ટિએ થોડું અલગ હોય, અથવા તો સૂત્રની દ્રષ્ટિએ થોડુંક અલગ હોય, બંને અલગ અલગ લીધા હોય. એનું કારણ એ છે, ચલો હું તને શોર્ટમાં સમજાવું તો, ફિઝિક્સમાં આપણે તંત્ર પર કાર્ય લઈએ, એને કેવું લઈએ, ધન કે ઋણ? તંત્ર પર કાર્ય તો ધન. હા. કેમિસ્ટ્રીમાં તંત્ર પર કાર્ય કેવું લઈએ? એમાં પણ ધન જ રહે છે. અલગ છે. રેડી? અલગ છે. તું ટેક્સ્ટ બુકમાં જોજે, ટેક્સ્ટ બુકમાં બંને વર્ષમાં જોવાનું, એકમાં તંત્ર વડે કાર્ય ધન લીધું છે અને એકમાં તંત્ર પર કાર્ય ધન લીધું છે. એટલે એ ડિફરન્સ થયો, એટલે એ ડિફરન્સ સૂત્રમાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? બંને વસ્તુ અલગ અલગ રીતે સમજાવેલી છે. એમાં એવો કોન્સેપ્ટ લીધો છે કે ચાલો ભાઈ તંત્ર વડે કાર્ય લઈએ તો સંજ્ઞા આપણે આ સ્વીકારવાની. ફિઝિક્સમાં એવી રીતે તંત્ર વડે કાર્ય થાય તો સંજ્ઞા આ સ્વીકારવાની. એટલે એ કોન્સેપ્ટ થી સમજાવેલું છે. એટલે બંનેના સૂત્ર તમે વ્યવસ્થિત કરો એટલે સૂત્ર બદલી જાય. ખબર પડી? રેડી? એટલું શોર્ટમાં હું સમજાવું, ડિટેલ થી બહુ નહીં સમજાવું, ખાલી એટલું મેં શોર્ટમાં કહ્યું. આને જેવું બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ કે ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર કેવો છે? ઋણ. ઓકે. પ્રોટોન પરનો વિદ્યુતભાર કેવો છે? ધન. ઓકે. હવે સપોઝ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે બધાનો વિદ્યુતભારને હું ધન કહી દઉં, અને જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે બધાને વિદ્યુતભારને હું ઇલેક્ટ્રોન જેટલા છે બધાનો વિદ્યુતભાર ધન કહી દઉં, અને પ્રોટોન છે બધાનો વિદ્યુતભાર ધારો કે હું ઋણ કહી દઉં, તો સાયન્સમાં કઈ ફેરફાર થાય? ફિઝિક્સમાં કે કેમિસ્ટ્રીમાં કશો ફેરફાર થઈ જાય આપણે સંજ્ઞા પદ્ધતિ બદલીએ તો? ના થાય ને કોઈ. તો ધન ઋણ તો આપણે આપણી સગવડતા માટે કહ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રોનને ઋણ કહેવાય તો આને ધન કહેવાય. ધન હોય આકર્ષે, ઋણ એના તરફ જાય. એ આપણે આપણી સમજવા માટે કહ્યું છે. એ વિજ્ઞાનને સમજવા માટે સંજ્ઞા પદ્ધતિ આપણે એવી નામ આપ્યા, આ કે ધન અને આ ઋણ. એવી રીતે ઘણી બધી ટર્મિનોલોજી હોય, આપણે સમજવા માટે અમુકને ધન લઈએ, અમુકને ઋણ લઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, ચલો બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? રેડી? લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે, સારું તું પૂછો, પછી પરીક્ષામાં ખોટું હટાવવાનું થાય ને ગપ્પા મારવા અને ખોટું પછી મનમાં ગાળો આપી કે ચલો ભાઈ આ તો આ ગપ્પા મારે છે.
રેડી કે આ આવું તો હોતું હશે કઈ ફિઝિક્સ વાળા સાહેબ આમ કે કેમિસ્ટ્રી વાળા આમ કે આમાં કયું અમારે સાચું સમજવું? આ બે સર ગપ્પા મારે છે અને પછી તમે તમારી જાતને એમ કહો જો અમને જ ખબર પડે. એટલે ભાઈ સરો બધાને ખબર છે શું શું રીઝન છે, પણ આ પૂછ્યું તો કહીએ. ને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ગોખવાનું એટલે કહીએ જ નહીં તો કઈ પાછા મૂંઝવણમાં આવે. આપણે કહીને આવું છે તો અમુક તો જોવે, હે સર આવું છે, આપણને પૂછે એટલે અમે જણાવીએ નહીં ટીચર્સ લોકો. ચાલો બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લો. નથી કોઈને પ્રશ્ન કશા જ? मेरे प्यारे बालको, आप सुन रहे हो? हाँ हाँ, हाँ ऐसा कुछ बोलिएगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं तो मुझे ऐसा डाउट होगा कि चलो भाई ये सब कहाँ खो गए, ये है कि नहीं ये सब डाउट हो सकता है मेरे को, इसलिए चलो कोई बात नहीं. कल हमने जो एक थ्योरी स्टार्ट की थी, इफ यू रिमेम्बर, कौन सी थ्योरी हमने स्टार्ट की थी? આદર્શ વાયુની વર્તુણક. हाँ, आदर्श वायुની વર્તણૂક. એમાં આપણે ક્યાં સુધી જોયું છે ખબર છે તમને? તો હા, બોલો જો યાદ હોય તો. સર દિવાલે મળતું બળ આ દબાણ વાળું જોઈ લો. એમાં આપણે છેલ્લે P બરાબર 1/3 NMV સરેરાશ એટલે સુધી એ સૂત્ર છેલ્લે લાયેલા આપણે. યસ, V² સરેરાશ. રેડી, એવું આપણે સૂત્ર લાવ્યું હતું. છેલ્લે દબાણનું સૂત્ર આપણે લાવ્યા હતા ઇન શોર્ટ. બરાબર, આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે એની લંબાઈ કેટલી હોય, એનું કદ કેટલું હોય, એની ઝડપ વેગ કેટલો હોય. પછી એમાં આપણે ત્રણ દિશા માટે જોયું. ત્રણ દિશા પર આપણે બળના સૂત્ર, એના પરથી દબાણ પરથી આપણે બધા અલગ અલગ દિશા માટે હોય તો કેટલું લાવીએ. અને મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે આ જે સૂત્ર તારવીએ છીએ એમાં દબાણ પછી એના પરથી આપણે ઉર્જા, આંતરિક ઉર્જા, પછી એની ગતિ ઉર્જા કેટલી, આ બધા અલગ અલગ સૂત્ર તારવવાના છે. બરાબર, ચાલો તો લેટ્સ broadcast a white screen with you if you can see. Okay, ચલો જો બેટા તમને સ્ક્રીન દેખાય છે हाँ બધાને? हाँ કોઈ એવું છે કે જેને સ્ક્રીન ના દેખાતું હોય? દેખાય છે ને બધાને સ્ક્રીન થોડી નાની થઈ કે એટલી જ છે? દેખાય છે. ઓકે, ચાલો. જો તમને ના દેખાય કે એવું કશું થાય તો તમારે થોડું ઝૂમ કરી દેવાનું એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. બાકી ટેન્શન લેવાનું नहीं नहीं, टेंशन लेने का नहीं देने का हाँ, देने का हाँ. દેવાનું નહીં લ્યા, લેવાનું જ નહીં ને. આપણે જે લેવું હશે ને ઓટોમેટિક લઈ લેશે. બાકી આપણે કોઈ દેવાની શું કામ વાત જ કરવી જોઈએ? ચલો ક્લિયર. જો આપણે ગઈકાલે સૂત્ર તારવ્યું હતું, તમને થોડું ઘણું યાદ હશે અને થોડું ઘણું કદાચ ભૂલી ગયા હશો તો મને કોઈ પ્રશ્ન નથી. આપણે ગઈકાલે કલર હમ પસંદ કરેંગે રેડ કલર. ગઈકાલે સૂત્ર છેલ્લે સુધી આવું તારવ્યું હતું. દબાણ P is equal to 1/3. બરાબર ને? N M અને V² એવરેજ. રેડી, વેગનો વર્ગ છે એ બધાની એવરેજ એટલે પહેલાનો વેગનો વર્ગ, બીજાનો વેગનો વર્ગ, ત્રીજાનો વેગનો વર્ગ, ચોથાનો વેગનો વર્ગ, એ બધા જે છે એનો આપણે સરેરાશ લીધો હતો. રેડી, સરેરાશ કરીને વર્ગ નથી કર્યો, વર્ગ બધાના સાથે સરવાળો કર્યો. ધારો કે કોઈકનો વેગ હોય 3, કોઈકનો હોય ધારો કે 6, કોઈકનો હોય 9, તો આપણે શું કરીએ? બધાનો વર્ગ કરવાનો અને એનો સરવાળો કરવાનો પછી એની એવરેજ લેવાની. રેડી, આવી રીતે આપણે કરીએ ત્યારે આ ટર્મને આવી રીતે લખાય. ખ્યાલ આવી ગયો? તમારી જાણ માટે ખાલી મેં કહ્યું. એવું નથી કર્યું કે ચાલો બધાનું એવરેજ લઈ લીધી પછી વર્ગ કર્યો, એવું નથી કર્યું. તમારી જાણ માટે. ઓકે, એટલે જો મેં V² ની ઉપર 12 ની નિશાની કરી છે, નીચે નથી કરી. હવે હું સરળતા ખાતર સમીકરણની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બાજુ હું V વડે ગુણાકાર કરું છું, કદ વડે. રેડી, સમીકરણની બંને બાજુ કદ V વડે
ગુણાકાર કરતા, બરાબર છે? ચાલો આપણે ગુણાકાર કરીએ. તો જો એટલે v વેગને છે ને મેં સ્મોલ v લીધો છે અને કદને મેં કેપિટલ v લીધો. ચાલો બંને બાજુ ગુણાકાર કરીએ તો શું થાય? p into v હોય. આવું કેમ થઈ ગયું? p into v is equal to 1/3 n v m v સ્ક્વેર બાર એટલે સરેરાશ. રેડી? ઘણીવાર બાર ને આવી રીતે ત્રિકોણ કૌંસમાં પણ લખે સરેરાશ ને, પણ આપણે આવી રીતે લખીએ છીએ. બંને રીતે લખી શકાય. ઓકે, શું જતું રહ્યું? ચલો એટલી ખબર પડી ગઈ બધાને? હા કે ના? આપણે શું કર્યું આ સ્ટેપમાં? આ સ્ટેપમાં આપણે શું કર્યું? બોલો. બી વડે ગુણાકાર કર્યો બંને સમીકરણનો. ઓકે. હવે મારે આમાં ગતિ ઉર્જા જોતી હોય તો મારે શું કરવું પડે? થોડું લોજિક લગાડો. ગતિ ઉર્જા એટલે શું થાય? 1/2 mv². હા કે ના? હા તો મારે શું કરવું? તો 2 વડે ભાગાકાર કરવું અને 2 વડે ગુણાકાર કરવું. એવું કરી શકાય? હા કે ના? તો હું એવું કરું. જો આ હા પીવી ને હું એમને એમ રાખું, બરાબર છે? 2 વડે ગુણાકાર કરું અને 2 વડે ભાગાકાર કરું તો સમીકરણમાં કશો ફરક ના પડે. ફરક પડે કશો? આ ના. સ્મોલ v છે. રેડી? v² બાર. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ બાય 3 n v. તો જો આ ટર્મ જે છે આને શું કહેવાય? ગતિ ઉર્જા કહેવાય કે ના કહેવાય? 1/2 mv² ને. હા હા પાક્કું? v² ની એવરેજ છે ને એટલે થોડોક ડાઉટ છે. પણ ગતિ ઉર્જાની એવરેજ મળે ને આપણને તો એના ઉપરથી હા ખ્યાલ આવી ગયો? v² ની એવરેજ છે એનો મતલબ કે ગતિ ઉર્જાની આપણને એવરેજ મળી. હવે જો n શું હતું ખબર છે તમને? n અને v. n શું હતું? અણુમાં રહેલી સંખ્યા. એકમ કદ દીઠ. હા કે ના? હા એકમ કદ દીઠ. હા ત્યાં v શું છે? કદ. તો કદ જતું રહ્યું તો આપણને મળે શું? તો જો હું આવી રીતે લખી શકું pv બરાબર 2/3 કેપિટલ n ઇન્ટુ m v² બાર બાય 2 કે જ્યાં કેપિટલ n બરાબર n ગુણ્યા v બરાબર અણુઓની સંખ્યા. ચલો ખબર પડી ગઈ? કારણ કે સ્મોલ n એ શું હતું? એકમ કદ દીઠ અણુઓની સંખ્યા હતી. હવે એકમ કદ દીઠ હતી અને ગુણ્યા મેં v વડે, એક મિનિટ, v પેલો છે કેપિટલ છે. તમારે લખવામાં થોડું ધ્યાન રાખજો. લખો ને ત્યારે જો n ઇન્ટુ v, આ કેપિટલ v છે, બરાબર? ચલો એટલી ખબર પડી? હા કે ના? હા ઓકે. હા કારણ કે આપણે કેપિટલ n અહીંયા લીધો. હવે અહીં સુધી કોઈને કઈ પ્રશ્ન ખરો? હા કે ના? કઈ ના સર. ના ઓકે, યાદ રાખજો. બરાબર છે? હવે મેથેમેટિકલ થોડું ઘણું ઉપર નીચે કરવાનું છે એટલે એટલી વસ્તુ થોડી થોડી તમે ધ્યાન રાખતા રહેજો. હવે પીવી છે, આ 2/3 છે, n છે, 1/mv² છે. હવે n ઇન્ટુ mv²/2 બરાબર છે? આ ઉર્જા થઈ. આ શું થયું બેટા? વાયુની આંતરિક ઉર્જા થઈ. ધારો કે 1/mv²/2 એ માત્ર એકની જ થઈ. રેડી? પણ ગુણ્યા n કરી દઉં તો મને ટોટલી આંતરિક ઉર્જા મળે. શું મળે? ટોટલી શું મળે? આંતરિક ઉર્જા મળે. એટલે હું એને અલગ કલરથી લખું એટલે ખબર પડે. E બરાબર n ગુણ્યા 1/2 m v² બાર કે જ્યાં
ઈ કે જ્યાં ઈ એ વાયુની આંતરિક ઉર્જા છે. રેડી? શું છે? વાયુની આંતરિક ઉર્જા. પણ વાયુ છે પણ એ કેવો વાયુ? આદર્શ વાયુ. આપણે આદર્શ વાયુ પરથી જ બધી વસ્તુ લખીએ છીએ એટલા માટે. ચલો એટલી ખબર પડી ગઈ. કારણ કે જો કોઈ પણ આપણા રૂમમાં હવાના જેટલા પણ અણુઓ હશે એનામાં ઉર્જા, આંતરિક ઉર્જા છે એની ગતિ ઉર્જાને લીધે જ હશે, બીજું કોઈ હશે જ નહીં અંદર. રેડી? એની જેટલી ગતિ ઉર્જા વધારે એની આંતરિક ઉર્જા વધારે. ધારો કે એની ગતિ ઉર્જા ઓછી તો ગતિ ઉર્જા ઓછી તો ગતિ ઉર્જા ઓછાને લીધે એની આંતરિક ઉર્જા પણ ઓછી. એ ઓબ્વિયસ છે, એકદમ ક્લિયર છે. ચલો इतना क्लियर सभी को? હા હા હવે આ બે સમીકરણ યાદ રાખજો લાસ્ટ. હવે છે ને મારે શું કરવું છે? જો આ ઈ ની કિંમત, જો આ જે સ્ટેપ છે ને આ મેં અહીંયા લખ્યું ને એની કિંમત હું અહીંયા મૂકી દઉં તો મને સમીકરણ શું મળે? કોઈ કહેશે? અહીંયા મને કોઈ કહેશે શું સમીકરણ મળશે એમ? પીવી બરાબર શું મળે મને? 2/3 E. 2/3 into E. યસ. શું મળશે? 2/3 into E. ઓકે ચલો હું નવા પેજ ઉપર લખું. એટલે મને સમીકરણ મળ્યું પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3 E. હા કે ના? યાદ રહેશે કે નહીં યાદ રહે? યાદ રહેશે ને? આ એક આવું સમીકરણ મળ્યું અને ઈ બરાબર તો આપણને ખબર છે. ઈ બરાબર આપણે શું લખ્યું હતું? n ગુણ્યા 1/2 m v² બાર. આવું આપણે લખ્યું હતું. આ બે સમીકરણ તમને યાદ રહેશે કે નહીં યાદ રહે? રહેશે. હા કે રહેશે. ચાલો. હવે જો આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ પરથી હવે હું અહીંયા આને યાદ રાખજો. હવે આપણે પછી આગળ જઈએ. આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ પરથી ચલો આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ હું લખું છું. પી વી બરાબર હું શું લખતો હતો યાદ છે કોઈને? એન કેબીટી. સ્મોલ એન હતો કેપિટલ હતો? બોલો બોલો. સ્મોલ હતો કેપિટલ હતો? આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ ભૂલી ગયા ને તમે? અહીં સ્મોલ હતો કેપિટલ? બોલો જલ્દી. Small હતો. સ્મોલ. સ્મોલ હતો. હા તમે કેપિટલ લખ્યો. હવે હું આવું લખું પી બરાબર એન કેબીટી બાય વી. સોરી કેપિટલ, એક મિનિટ, કેપિટલ એન બાય વી તો પી બરાબર એન કેબીટી. આવું સૂત્ર આવતું હતું કે આવું નહોતું આવતું? મને યાદ નથી. તમને યાદ હોય તો બોલો. અથવા તો તમે એવું સમજો સર તમને પૂછે કે આ સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું છે? સાચું. હું કહું છું ખોટું છે તો બોલો. તમે નોટબુકમાં લખ્યું હશે સારી રીતે. મેં ઘણા બધા સૂત્ર તમને તારવ્યા હતા હા. એટલે તમને યાદ પણ હશે. સાચું છે? હા સર. હા સાચું ને? હા ઓકે તો વાંધો નહીં. હા એટલા માટે મેં કહ્યું તમારે છે ને સમીકરણો યાદ રાખવાના. હું કોઈ પણ સમીકરણ ગમે ત્યારે પૂછું પછી એવું ના થાય કે અમને સમીકરણ આવડ્યું કે ના આવડ્યું. એટલે મેં કહ્યું સમીકરણો તમે અલગ નોટબુકમાં લખતી રાખવાના. અને મેં કહ્યું તું કરું આજે નોટબુક ચેક કરીશ. હા તો આપણે ટાઈમ હજી ક્યાં પૂરો થઈ ગયો છે લેક્ચરનો? હજી તો આપણો લેક્ચર ચાલુ છે. હવે જો બેટા અહીંયા કયા બે સમીકરણ જોજો. આ પીવી બરાબર શું છે? 2/3 E. હા કે ના? હા અહીંયા પીવી બરાબર શું છે? એનકેબીટી. એનકેબીટી. તો બંને સમીકરણ પરથી હું લખી શકું અહીંયા એક આ સમીકરણ અને એક આ સમીકરણ. બંનેની ડાબી બાજુ સેમ છે
મારે આ સ્ટેપની અત્યારે જરૂર નથી એટલે હું કાઢી રાખું છું. એ મેં તમારી જાણ માટે લખ્યા હતા. કયા કયા? તો જો આ બે સ્ટેપની જરૂર નથી એટલે કાઢી નાખું, પણ તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે મેં લખ્યા હતા. ચલો ક્લિયર ને? હા કે ના? હા ઓકે તો લખું છું. ચાલો સમીકરણ બોલો શું થશે? 2/3 E is equal to n kbt. આવું ક્યાંથી આવ્યું? તો કે ભાઈ બંને સમી મમ્મી સખરાવતા એના ઉપરથી આવ્યું. આવું તમારે પરીક્ષામાં લખવું પડે. હવે હું આવું લખું E/n. શું લખ્યું મેં? E/n 3 સામેની સાઈડ એટલે 3/2 આ બાજુ, તો વધ્યું શું? kbt. કે જ્યાં kb શું છે? બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક. એ તો ખબર છે ને? હેલો. ઓકે ચાલો જો હવે જોજો આ સમીકરણ મેં લખ્યું હતું. રેડી? આ સમીકરણ હું આવી રીતે લખું E/n is equal to શું થાય? 1/2 mv² બાર. જો આવું થયું. ચલો ખબર પડી આ સમીકરણમાં E/n બરાબર 1/2 mv². આ E/n is equal to 3/2 kbt. ચલો એટલી ખબર પડી ગઈ? હેલો. હા સર. હવે આ બંનેને સરખાવું તો શું મળે? તો આપણે જે સૂત્ર જોઈએ છે એ મળે કે 1/2 mv² બાર કે ગતિ ઉર્જા એ 3/2 kbt જેટલી હોય. હવે બબ્બે ઉડાડી નહીં દેવાના, બબ્બે, નહીં તો આ ગતિ ઉર્જા ના કહેવાય. આપણે આ ડાબી બાજુ છે ગતિ ઉર્જા છે. રેડી? એ ગતિ ઉર્જા જો 3/2 kbt જેટલી હોય એનો મતલબ એવો. ચાલો પહેલા સમીકરણ યાદ રાખી લો. યાદ રાખ્યું તમે આ બધા સમીકરણ કે ના યાદ રાખ્યું? હાલો. 1/2 mv² is equal to શું થયું? 3/2 kbt. પાક્કું ને? હેલો. હા સર. તો આ સમીકરણ હું ફરીથી નવા પેજ ઉપર લખું છું અને ત્યાંની કોમેન્ટ લખું છું. બરાબર? જો સમીકરણ મેં શું લખ્યું હતું યાદ છે કોઈને? બોલો. હા બોલો શું લખ્યું હતું? 1/2 mv² બાર 1/2 d/2 is equal to 3/2 kbt. kbt. બરાબર. હવે આ જે સૂત્ર મળ્યું આ સૂત્રનું મારે અર્થઘટન કરવું છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. રેડી? તો જો આ 1/2 mv² બાર એનો મતલબ કે વાયુના અણુની સરેરાશ ગતિ ઉર્જા. રેડી? કારણ કે 3 અચળાંક, 2 અચળાંક, kb અચળાંક. રેડી? તો t, તો એના ઉપરથી આવું પણ લખી શકો કે 1/2 mv² બાર ચલે છે t. આવું લખાય કે ના લખાય? કારણ કે 3/2 kb અચળાંક, બધું અચળાંક છે. તો આ સમીકરણ ઉપરથી મારે કોમેન્ટ લખવાની છે. તો કોમેન્ટ હું એવી લખી શકું કે વાયુના અણુની સરેરાશ ગતિ ઉર્જા તેના નિરપેક્ષ, કારણ કે આપણે જોયું તો આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણમાં T નિરપેક્ષ તાપમાન હતું. નિરપેક્ષ તાપમાનના કેવા હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. ચલો ક્લિયર? આ કે આદર્શ વાયુની સરેરાશ ગતિ ઉર્જા તેના નિરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
એટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ? હા કે ના? એનો મતલબ કે આદર્શ વાયુ એટલે આપણા રૂમમાં જો આદર્શ વાયુ હોય તો એનું તાપમાન વધારો તો ગતિ ઉર્જા વધી જાય. જો તાપમાન ઘટાડો તો ગતિ ઉર્જા શું થાય? ઘટાડો. તાપમાન વધે તો ગતિ ઉર્જા વધી, તાપમાન ઘટ્યું તો ગતિ ઉર્જા ઘટી. એનો મતલબ કે હું જો તાપમાન એકદમ બિલો ડાઉન 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 જતો લઉં, એકદમ શૂન્ય નજીકનું તાપમાન લાવું તો વાયુ લગભગ સ્થિર જેવો થઈ જાય. હા કે ના? વાયુનો અણુની ગતિ એટલી બધી ના રહે. અને જો હું બહુ જ ગરમ આપું, બહુ જ હીટ આપું, તો એનો મતલબ કે હવે વાયુના અણુઓની અસ્તવ્યસ્ત ગતિ ખૂબ વધી જાય. ચલો કે યસ ઓર નો? હાલો, યસ. તો બોલતા રહેજો. હવે હું ઉલટું બોલું છું કે જો ગતિ ઉર્જા ખૂબ વધારે હોય તો એનું તાપમાન વધી જાય. વધી જાય કે ના વધી જાય? વધી જાય. હા. અને ગતિ ઉર્જા ખૂબ ઘટી જાય તો એનું તાપમાન કેવું થઈ જાય? ઘટી જાય. કેવું થઈ જાય? હા. તો જોજો, તમે આવો અનુભવ કર્યો હશે કદાચ. ઉનાળામાં અથવા તો શિયાળામાં આખી રાત પંખો ચાલુ રહે તો આપણને એવું થયું જોઈએ કે આપણે જોજો ઘણીવાર કોઈ પણ વસ્તુ ગરમ વસ્તુ ઠારવી હોય ને તો આપણે પંખો શરૂ કરીએ એટલે ઝડપથી ઠરી જાય. દૂધ ગરમ કર્યું હોય અથવા શાક ગરમ કર્યું હોય, મહેમાન આવે તો ફટાફટ શું કરીએ? પંખા નીચે વસ્તુ મૂકીએ ને વસ્તુ ઝડપથી ઠારીએ. આ ઠારીએ કે ના ઠારીએ? ઠંડુ પડે કે ના પડે વસ્તુ? હા. તો આનાથી ઉલટું અવલોકન તમે નોંધ્યું હશે કદાચ કે શિયાળામાં કે ઉનાળામાં રાતે પંખો ચાલુ રાખ્યો હોય તો બહાર કરતા ઘરનું વાતાવરણનું તાપમાન ગરમ થાય, ઠંડુ ના થાય. જોયું તમે? હા. આવું કેમ? પંખાની ગતિ ઉર્જાના કારણે. હા, પંખાએ અંદરના રૂમમાં વાયુને ગતિ ઉર્જા આપી. ગતિ ઉર્જા આપવાથી વાયુના અણુઓની ગતિ ઉર્જા વધ્યા રાખે. રેડી? અને જેટલી સ્પીડ હોય એ પ્રમાણે વાયુના અણુઓની ગતિ ઉર્જા રહે. અને જેટલી ગતિ ઉર્જા વધારે રહે એ પ્રમાણે આપણને અવલોકનમાં એવું આવે કે ઓરડાનું તાપમાન જે હોય એના કરતા ઊંચું જાય એટલે ઠંડામાંથી ગરમ તરફ જાય. કારણ પૂછાય તો આવડે કે ના આવડે? આવડે. હા. અથવા ઓપ્શનમાં MCQ પૂછાય તો આવડવો જોઈએ કે આખી રાત પંખો શરૂ રહેવા છતાં એનું તાપમાન અવલોકનમાં આપણે નોંધીએ એ પ્રમાણે ખરેખર ઠંડુ થવું જોઈએ પણ ગરમ કેમ થાય છે? ઓરડાનું તાપમાન કેમ વધારે હોય છે? તો તમે કારણ આ સૂત્ર પરથી સમજાવી શકો. અને MCQ હોય તો તમે વધે ઘટે જે ઓપ્શન આવતો હોય તમે ડિસાઈડ કરી શકો. ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા ફોર યુ. ચલો, તો સર ઉનાળામાં ખ્યાલ આવ્યો? સર બીજી પરિસ્થિતિ માટે ઉનાળા માટે ઉનાળામાં એવું થાય, ઉનાળામાં પરિસ્થિતિ સેમ જ રહેવાની છે. બરાબર છે? વાયુની ગતિ ઉર્જા વધવાની જ છે અને ગતિ ઉર્જા વધે તો એનો મતલબ કે ઓરડાનું તાપમાન વધે. તમારે આ અવલોકન જોવું હોય તો આખી રાત પંખો ચાલુ રાખવાનો, દરવાજા બધું બંધ હોય, તમે ઉઠીને બહાર જાઓ તો બહાર તમને થોડોક ઠંડકનો અહેસાસ થાય. રેડી? જો તમારામાં ફિલિંગ જેવું કોઈ વસ્તુ હોય તો રેડી? તમને તમારી શું કહેવાય ત્વચા ફિલિંગ સહન કરી શકતી હોય કે ગરમી ઠંડી કોને કહેવાય. બાકી તમે શિયાળામાં બરફના ટુકડાથી નાતા હોય ને ઉનાળામાં તમે ગરમ ભેંસની જેમ બાથમાં પડ્યા હો. રેડી? વિદેશોમાં એવી બધી વ્યવસ્થા હોય છે કે બહુ મોટો હોજ બનાવ્યો હોય છે. ઘણા ઘરે અહીંયા ઇન્ડિયામાં પણ હોય છે. રેડી? કે મસ્ત મોટું ટોપ બનાવ્યું હોય, પિક્ચરોમાં ઘણી બધી વાર જોયું હોય એટલે આપણને આમાં ઘણી બધી વાર છે આપણા ઘરે હોય પણ એ તો વિદેશની ટેકનિક છે. એટલું મોટું બાથરૂમ બનાવવું પડે. આપણે ગામડાઓમાં તો બહુ મોટો જે પેલો તળાવનો ખાંડો પડ્યો ને એમાં ભેંસો પડી હોય, ભેંસો રેડી? બધું ગાયો જે બધું પડ્યું હોય રેડી? એન જેમ અહીંયા તે પેલો ઇન્ડિયન આમ ભેંસાન જેમ પડ્યો પણ એ તો વિદેશ માટેની વ્યવસ્થા છે. કારણ કે વિદેશમાં ટેમ્પરેચર એટલું બધું ડાઉન હોય, -10, -5, એટલે જીવવા માટે એને ટેમ્પરેચરને થોડુંક તાપ આપવો મળે એટલે માટે એ લોકો ગરમ બાથ કરે અને એની અંદર શાંતિથી આમ ઊંઘે. ઇન્ડિયામાં તો ઓલરેડી ગરમી થતી હોય, ઉનાળામાં શર્ટ કાઢીને આટા મારવા પડતા હોય છે. રેડી? અગાસી પર આમથી આમ પવન નાખવો પડતો હોય છે. હવે એવી પરિસ્થિતિમાં અહીંયા પેલો ઇન્ડિયન સાલો ગધેડા જેવો નહીં, સાલો ભેંસા જેવો
ગરમ બાથ અને ટાપ કરીને એની અંદર શાંતિના મૂંઘે બોલો એને કરતા લે શાંતિથી ઠંડા પાણીના ફુવારો સર કરીને નાઈ લે તોય મજા આવશે. પણ હવે જવા દો, આપણે શું કેવું હવે બધું નહીં. તમારે કોઈ ઘરે છે નહીં ને પાછા કે છે પાછા ગાળો આપશે ને. હવે તો કોઈ ઘરે હશે ને અથવા તો પિક્ચરોમાં જોશે ને તો અમુકને વિચાર હશે જો ભેંસ નાય અથવા એમને વિચાર છે ભેંસ અથવા તો પાડો જો નાય જે તમને દેખાય. રેડી? આ તો મને લાગ્યું એટલે કહ્યું, આ તો મારા મનના વિચારો છે, બરાબર? તમે જે સમજતા હોય. તમે શું સમજો? તમને તો આમ અંદર પિક્ચર નું આમ જો આમ ગુદગુદી થતું હશે ને, આપણા ઘરે ક્યારે બાથ હશે એમ. હવે તમને થશે સારું આ પાડાનું છે અથવા તો પાડીનું છે, આપણું નથી. ભેંસાનું છે. રેડી? ભેંસ અથવા ભેંસો એનું છે. આપણે માણસ છે, આપણા માટે તો ફુવારો બહુ સારો. રેડી? અમે જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા ત્યારે તમને વાત કરી રાખું કે બોડીને કેવી રીતે મેન્ટેન કરવું અથવા કેવી રીતે કરી શકાય. તો ગુરુકુલમાં હમણાં ધનુર્માસ છે, ધનુર્માસ પૂરો થાય ને પછી એક મહિનો શરૂ થાય, નામ હું ભૂલી ગયો. તો એ દરમિયાન ઠંડી એકદમ વધારે હોય. ત્યારે એવો વિધિ હોય કે રાતે ખુલ્લા આકાશ નીચે એક ગોળો માટલું છે, માટલું ભરવાનું, એમાં પાણી નાખવાનું, થોડા તલના દાણું નાખી દેવાનું 3-4 પવિત્રતા માટે, અને સવારે ઉઠી અને એ પાણીએથી નાહવાનું. હવે ગુરુકુળમાં બધા ભણતા હોય તો હું તો હોસ્ટેલમાં નતો પણ ઘરે હતો, પણ ભાઈબંધો બધા કે ક્લાસરૂમમાં તો વિચારો કે એ ઠંડા પાણીથી આવી સિઝનમાં નાહવાનું કેમનું થાય. અમુક તો હજી નહીં નાતા, અમુક તો આપણા ક્લાસમાં અમુક એવા છે અઠવાડિયે 15 દિવસે નાતા હશે. રેડી? મેં એવા માણસો જોયા છે દુનિયામાં જે 6-6 મહિને 8-8 મહિને નાય. નવા વર્ષના દિવસે એક જ વાર નાય. આપણા ઘરે આવે તો પણ એમ થાય કે આપણે બહાર જતા રહે એટલું આપણું રૂમ ગંધવે. 4 તો સ્પ્રે મારી ત્યારે આપણું રૂમ પેલું થાય. રેડી? આઈ સ્વેર મેં એવો વ્યક્તિ જોયો છે જિંદગીમાં. એટલે રેડી 6 મહિને વર્ષે 3 થી 4 વાર માંડ નાય. એ કોઈકના લગ્ન હોય ને કોઈક 4 જણા પકડીને નવરાવે તો. રેડી? એવા વ્યક્તિને મેં જોયા છે. એવા આપણા ક્લાસરૂમમાં છે ઘણા. રેડી? રોજ લેક્ચરમાં બેસી જાય વહેલા ઉઠીને આંખો ચોળતા 8 વાગ્યામાં. પછી 9 વાગે જેવું મારું લેક્ચર શરૂ થાય એટલે લેક્ચર બંક મારી નાવા જાય. પછી ફરી પાછું લેક્ચર શરૂ થાય, લેક્ચર હજી કન્ટિન્યુ, ફરી પાછા છેલ્લે જોઈન્ટ થઈ જાય. આવું મેં જોયા જ ઘણા બધા. તમે એવા હશો જ મનમાં આમ રખાતા હશો. આપણી વાત આવી આમાં મૂછ હશે મૂછ મળશે, ચોટલો હશે ચોટલો આમાં મળશે. હવે બેને તો કઈ ચોટલા મૂછ ન હોય, છોકરીઓને ચોટલા હોય ને પેલીને શું કહેવાય છોકરાઓને શું હોય ઉગી હોય. તો ના હોય તો આમ બે વાળ હોય તો આમ ખેંચે પાછા અમુકને મેં જોયા છે. હવે જવા દો. ચાલુ ક્લાસમાં તમે જોયું, મેં ઘણી વાર ચાલુ ક્લાસમાં નોંધ્યું છે. તમને કહેવાય ને પણ તમને કહું, ચાલુ ક્લાસમાં અમારી નજર હોય ઘણી વાર સીસીટીવી જોતા હોય તો શું કરે, આમ બેઠા હોય શાંતિથી. રેડી? સર ભણાવતા હોય એટલે એની પેલા મન બહાર જાય, એટલે આમ નાક છોડે, પછી આમ કરે, પછી આમ ડાયમંડ કાઢે બરાબરનો 2-4 કેરેટનો ડાયમંડ. રેડી? કાળા કલરનો. પછી આમ કરે આમ. રેડી? એકદમ મસ્ત સર્કલ વર્તુળાકાર ઘન બનાવે. ઘણી વાર પ્રવાહી કાદવ જેવો પદાર્થ હોય. રેડી? અર્ધ ચીકણો. પછી એકદમ ગોળ ગોળ બનાવે. પછી ઘણી વાર એને આમ જોવે ચિકગમની જેમ આમ છે કે નહીં એમ. રેડી? આમ જોવે. પછી એને તો સારું પસંદ જ લાગે, ખબર નહીં, એનો પોતાનો ડાયમંડ હોય ને એટલે. પછી આમ થાય પણ આમ ફેંકવાનું કરે પણ થાય ને. પછી આમ જોવે કોઈ છે ને, સર બરાબર, સર બોલે આમ બરાબર. પછી બેન્ચીસ નીચે આમ કરીને આમ ચોપડી દે, આમ લીટો કરીને આમ. રેડી? પછી આમ કરે, અથવા તો બાજુવાળાનું પેન્ટ હોય, બાજુવાળાનું પેન્ટ ઓમ કરીને ચોપડી દે. રેડી? અને પછી પાછું આમ કરે, આમ ધ્યાન આપવા મળે લેક્ચરમાં. આવું અમે ઘણી વાર જોતા હોઈએ છીએ. તમને આપણી વાત કહી દીધી છુપી ઘણાને ટેવ આવે. અને ઘણા બધા બેન્ચીસની પાટલી બેસવાનું હોય નીચે મૂકે, આમ 5 હાથ પાછળ જવા દે, અથવા કોકનું બેગ હોય, કોકના બેગમાં એમ કે લાવતો કંપાસ લાવ્યો છે કે નહીં, લાવી છે કે નહીં, એમ કરીને ત્યાં હાથ બંને આમ કરી લે, પાછું મૂકી દે, નહીં જોતો ચાલો એમ કરીને ઘણી વાર મૂકી દે. રેડી? ઘણા વાર બીજા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને કહી દે. આવા બધા ચાલાક પ્રાણીઓ હોય છે, ભેંસા જેવા. હવે આપણે જવા દો, શું કરીએ એનું. રેડી? આવું તો ઘણી વાર સીસીટીવી કેમેરામાં તો ચાલુ ક્લાસમાં અમારી નજર હોય, પણ અમારે એવું કહેવાય નહીં ઓ અહીંયા ભણવા દેના, પાછા ધ્યાન તો અમારી સામે જ હોય આમ લેક્ચરમાં. રેડી? પણ હવે હશે આ ઝૂમમાં તો મને ઓનલાઈન તો તમે દેખાવ ને કે તમે અત્યારે શું કરો છો. રેડી? અમુક તો શાંતિથી ચોપડી આમ મૂકીને ઊંઘી જતા હશે, અમુક આમ કરતા હશે. તમે જો કે બધા ડાયા છો. રેડી? બધા રાજા હરિશ્ચંદ્રના ગાડામાંથી પડેલા છો, એટલે એકદમ આઈડિયલ છો, આદર્શ છો. આદર્શ ચેપ્ટર ની વાત કરીએ તો તમે આદર્શ શું કહેવાય
શબ્દ નથી આવતો, આદર્શ વાયુ કહેવાય તમે, બરાબર ને? ચૂપચાપ સન્નાટો વાગી ગયો. એટલે ભાઈ હું કઈ એવી કઈ ધમકી આપવાની વાત નહીં કરતો, આ તો મેં હસવાની વાત કરી. કઈ નહીં, તમને ના ગમે તો બીજું શું થાય, નહીં વાતો કરવી. મારે એને કરતા 12મા વાળા છોકરાઓ ભલા, આપણે જોક્સ કહીએ તો આપણને કઈક રિસ્પોન્સ આપે, કઈક હસે બસે. આ તો બધા ચૂપચાપ થઈ જાય. આ તો ખબર નહીં ગમગીન થઈ ગયા, શૂન્યાવકાશમાં જતા રહીને એવું લાગ્યું મને તો. હસી હવે ના ના, અમે એક વાતાવરણ દબાણે જ છીએ. પણ એક વાતાવરણ દબાણે છો, પણ માનસિક પરિસ્થિતિ અલગ વાતાવરણ દબાણમાં જતી રહે, એને શું કરવું મારે? આમ કોઈ મને કહી શકો આમ જાહેરમાં એવું કોઈ ખરું કે સર અમે આવા એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા એમ? સાલી એક તો સારી, એક તો ઇજ્જત હોય ને એમાં તમે આવો ઇજ્જત કાઢી લો અમારી. આ કેમનું? એક તો ઇજ્જતમાં ઘોઘો પાડવાની વાત કરો તમે, એક તો માંડ થોડીક ઇમેજ ક્રિએટ કરી હોય, એમાં તમે અમારી ઇમેજ તો ઇરેઝ કરવા માંગો છો. આ તો મેં પૂછ્યું, જો જે વ્યક્તિ જાહેરમાં પોતાના દોષો કહી શકે એ વ્યક્તિ મહાન થઈ શકે. રેડી? લાક્ષણિકતા 1, આવી ઘણી બધી લાક્ષણિકતા છે. રેડી? જે વ્યક્તિ જાહેરમાં આવું કહી શકે પોતાનું, કારણ કે એના માટે બહુ બધી હિંમત જોઈએ. હિંમત વગર કોઈ વસ્તુ ના થાય, કારણ કે જાહેરમાં બધાની સારી બાબત તો બધા કે. રેડી? એ તો બધા કે સારું બાબત. ધારો કે મારી પાસે 50 કરોડ રૂપિયા આવે ને, હું 10 કરોડ ડોનેટ કરું, જાહેરમાં કહું મેં 10 કરોડ રૂપિયા આલ્યા. નહીં આલ્યા, છે નહીં આપણી પાસે એટલા બધા, ને આપણે જરૂરી નથી એટલા બધા. બટ જાહેરમાં બધા કહી દે. પણ ધારો કે મેં કોઈકના બૂચ મારી લીધા હોય 25-50 લાખ, 2, 5, 10 કરોડ, તો હું કોઈ દી કહું મેં 10 કરોડ બૂચ મારેલા છે, આપણા એમએલએ ના 10 કરોડ બૂચ મારેલા મારી પાસે પડ્યા, અથવા તો આ એમએલએ, અથવા તો આ વોટ એવર XYZ, બરાબર? આવું કોઈ કહી શકે? ફરાર થઈ જાય છે ને દેશમાંથી. ફરાર થઈ જાય છે, ખબર પડી? આવું બધું કરે. રેડી? પણ જાહેરમાં કોઈ કહી ના શકે. કોઈ દી વિજય માલ્યાએ કહ્યું હશે કે મારા માટે એટલું બધું આમ રેડી એટલું બધું દેવું છે, એવું ક્યારે જાહેરમાં કહ્યું હશે? જાહેરમાં તો સારા સારા ફોટા પોસ્ટર સાથે આવી જાય. રેડી? અમારી કંપની એટલો ફાયદો કરે, એટલો ફાયદો કરે ને એવું બધું. ને આમ થાય તે SBI કંપની વાળા અમને પૂછ્યું ને તોય અમે કે રેડી, કારણ કે અમારા બાપ દાદાઓ અમને કહી ગયા છે કે છોકરાઓ, અમારા બાપ દાદાઓ અમને કહેતા હતા કે જોજો દીકરાઓ, પૈસા વ્યવહાર બધા ગમે ની જોડે કરજો, પણ આલિયા માલ્યા જોડે વ્યવહાર ક્યારેય ના કરતા. રેડી? તો બેંક ને ખબર ના પડી કે માલ્યા જોડે વ્યવહાર ના કરાય. રેડી? એને માલ્યા જોડે વ્યવહાર કરો, પેલો 9000 લઈને રફુ ચક્કર, 9000 કરોડ. રેડી? આપણે તો 9000 રૂપિયા આપણે આવી જાય તો અત્યારે આમ નવો મોબાઈલ લઈ આવે, 9000 કરોડ લઈને. રેડી? આ તો હવે હશે, હવે જવા દો. આ બધાને અસર પડવાની છે. સ્કેમ 1992 જોયું છે ને, એટલે શું થયું છે આ બધું? સ્કેમ 1992 એ જોઈને અસર થઈ જાય. મેં નથી જોયું ખરેખર. આઈ સ્વેર, તારી કસમ ખાઈને મેં નહીં જોયું. આ કદાચ યુટ્યુબમાં નાના નાના 2-3 મિનિટની ક્લિપ હોય તો એ કદાચ જોઈ હશે. અમુક ડાયલોગ પેલા સ્ટેટસ પર ઘણી વાર મૂક્યા હોય ને, રેડી, તો એ જોયું. બાકી આપણે 1992 કે સ્કેમ એવો જોવાનો કઈ ટાઈમ છે હવે? છે ભગવાન. કારણ કે આપણે ક્યાં સ્કેમ કરવા છે સ્કેમ? બસ ચાલ. આપણે વાત કરતા હતા કે ગતિ ઉર્જા વધે એમ નિરપેક્ષ તાપમાનમાં વધારો થાય, અથવા તાપમાન વધે તો અણુઓની સરેરાશ ગતિ ઉર્જા વધે. ચલો, એટલું ખબર પડી ગઈ બધાને? હોય ખબર પડી કે પડી? અમિતાભ બચ્ચન કે શત્રુઘ્ન સિન્હા એ જો લેક્ચર લેતા હોય તો કઈ રીતે બોલે? तो देवी और सज्जनों, आपको पता चला कि नहीं? એને અમિતાભ બચ્ચન અથવા શત્રુઘ્ન સિન્હા અથવા નાના પાટેકર લેક્ચર લેતો હોય તો ફિઝિક્સ ભણાવતો હોય કેવી રીતે? સ્પીડમાં બોલી જાય છે તો કઈ ખબર જ ના પડે. કદાચ કોઈને ખબર હોય તો બોલો, તો કેમ બોલે નાના પાટેકર? ખબર છે કોઈને? ये तो એનો એક પિક્ચર નો ડાયલોગ નહીં, एक मच्छर साला मनुष्य को ईजड़ा बना देता है, तो ये जो लेक्चर में एक सूत्र परीक्षा में आप लिख नहीं सकते, एक सूत्र आपको ईजड़ा बना देता है, ये એવું બોલે ઝડપથી. અને એટલું ઝડપથી બોલે, चलो एक गति ऊर्जा कणों की गति उसके तापमान के संबंध में आप इतना याद नहीं रख सकते, इतना याद रख नहीं सकते, આવું એ બોલે, હું ના બોલું. રેડી? આ તો મેં ખાલી ટિપિકલ કર્યું. અને ધારો કે કોઈ ગર્લ્સ ને આ સૂત્ર બોલવાનું કહ્યું હોય તો
ગર્લ્સ કોલેજમાં અથવા તો કોઈ જગ્યાએ વાત કરતી હોય અને એ જે ટાઈપમાં વાત કરે એ ટાઈપમાં સૂત્ર એને બોલવાનું હોય અથવા થિયરી સમજાવવાની હોય તો કેવી રીતે સમજાવે? હવે કોઈ ગર્લ્સ બતાવે તો ખબર પડે ક્લાસમાંથી, નહીં તો હું એનું ટિપિકલ કરું આદર્શ. કહું કે ના કહું? ગર્લ્સ બોલતી નથી કોઈ કશું જ. રેડી? ગર્લ્સ બોલવાનું તેમ બોલે પણ એમાં એવું છે ને સર કે એટલે સર તો ના બોલે, એમાં એવું છે ને વિદ્યાર્થી કે ગતિ ઉર્જા કણની છે ને એના તાપમાનના નિરપેક્ષ પ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર? તો બાળકો તમારે એટલું યાદ રાખવાનું. બરાબર? યાદ રાખશો ને આવું બધું બોલે. સરમ આટલું આવું નહીં બોલતા હો. આવું ના બોલ્યો સરમ. સર આવું ના કહેશો. તમારા કેમ કરે? આવું તો નહીં બોલતા. તો કેવું આવું બોલો? નહીં બોલતા. તો કેવું બોલો? આ તો મેં જેવું જોયું છે એવું. આવું જ બોલે છે. બહુ જ ખરાબ છે. આવું નહીં બોલતા સર. એકચ્યુઅલી છે ને મારે ઓલરેડી 2-3 ફ્રેન્ડ છે. ના અમે આવું નહીં બોલતા. તો કાંઈ નહીં, ના બોલો તો. આ તો મેં જે અવલોકનો કોલેજમાં કર્યા, જે કઈ પણ કોલેજમાં 7 વર્ષ દરમિયાન નાપાસ થયા વગર બધું જે શીખ્યો અને જે ક્યારેક ક્યારેક આવા અવલોકનો મેં નોંધ્યા હોય લેબમાં, રેડી, તો એ મને ખબર છે. અને અમે ફિઝિક્સ પ્રેક્ટિકલ લેબમાં જ્યારે કોલેજમાં હોઈએ એટલે હમણાં ક્યાં હોઈએ, કોલેજમાં જ્યારે હતા ત્યારે એ દરમિયાન અમે જોયું, રેડી, સર વાયવા લેતા હોય એકદમ આમ કોલેજના સર એટલે આમ પાછળથી એકદમ સીધો સળિયો ઘૂસી ગયો ને આમ કોઈક હલેક ચાલે કશું આમ, રેડી, તમને એમ થાય કે ઈગો હોય, ઈગોનો ફોટો પાડી મૂકી દીધો ને એવો. એવા અમુક પ્રોફેસર, બધાને અમુક તો બહુ સારા હતા અમારા. તો આમ પૂછે પ્રશ્ન, બોલો, इंग्लिश मत बोले ने अथवा हिंदी में बोले, चलो प्रैक्टिकल तुमने कैसे परफॉर्म किया, रेडी? तो छोकरो तो कશું बोले કે ના બોલે, છોકરી સર મને ગુજરાતી લેંગ્વેજ વાળા હોય એટલે ગુજરાતી વાળા એવું જ બોલે, સર મને પ્રેક્ટિકલ કર્યો ને પણ રીડિંગ આવતા. તમે આવજો આવું કરે તો પ્રોફેસર તો આમ નો આમ એમ કેમ હોય, ચાલ પેલી તો પછી ટેબલ ઉપર જાય અને પછી રડે, સર તો બહુ ખીચાય છે, જવાબ જ નહીં આવતો, તો આવું કરે છે. આવું બધું અવલોકનો મેં નોંધ્યા છે અને હું તો હસું, કારણ કે આપણું કામ જ એવું, રેડી. અને એની બાજુમાં નજીકથી ચાલતા જવાનું, ડાયલોગ મારવાનો, રેડી. અને ત્યાં સર મને નહીં આવડતો, ત્યાં જઈને બોલવાનું અને જે ચટપટી થાય અને એ એન્જોયમેન્ટ કરવાનું, મનમાં હસવાનું, અને આપણા ફ્રેન્ડ બધા હસતા હોય. આ તો હવે મારે તમને શું કેવું, હે ભગવાન બચાવે. જો અમારી બાજુમાં ભગવાન બેઠા છે, સાચું બેઠા જુઓ જ તમારે, ઊભા છે, બેઠા નહીં. હા બતાવો. કાલે જ લાવ્યો છું હજી હું, કાલે જ. બતાવો. છે તો બહુ મસ્ત, તમને કદાચ દેખાય છે. સારા છે. મસ્ત. આપણે ગઈકાલે લઈ આવ્યા અને એનું નામ પણ પડાવી દીધું છે. એનું નામ પાડ્યું છે જગતારણ. શું નામ પાડ્યું? જગતારણ. ને એક છે ભવતારણ. બે લાવ્યો. આ ભવતારણ છે, આ જેવા બીજા છે નીચે, એનું નામ છે જગતારણ, આ છે ભવતારણ. કઈ ની વાત જવા દો, આપણે કોલેજની વાત કરતા હતા, એ કોલેજની વાત ને બધું જવા દો. હવે તો બધા મારા કોલેજના એક્સપિરિયન્સ બહુ બધા તમને કહેવાય નહીં, રેડી. એક એક્સપિરિયન્સ કહું તો તમે માનશો નહીં, તો તમે એમ કહો સર હવે મોટી છોડવા રહેવા દો, તમે આવું કઈ હોતું હશે? કોને સર? વન્સ અપોન અ ટાઈમ, નહીં કેવું, જવા દો. કેટલો ટાઈમ થયો આપણો ટાઈમ પૂરો થવા એટલે ચાલો. ના કહી દો ને. 2-3 મિનિટમાં વાત પૂરી થાય એવી છે નહીં. 2-3 મિનિટમાં વાત પૂરી નહીં થાય. ફરી પાછી આપણે ક્યારેક આવું. એ મેડમ નહીં આવે. હા મેમ લેટ આવે. માર પાછું 12th માં લેક્ચર હોય ને,
એટલા માટે આજે વાત પૂરી નહીં થાય, અડધી કહી દીધી હોય. ક્યારેક કહીશું, બરાબર છે? આજે એવું નથી. ચાલો આજે આપણે જે કરાવ્યું તો ખાસ હું તમારી સાથે હજી 1-2 મિનિટ વાર છે તો પેલું પેજ શેર કરું. જો તો આ તમે યાદ રાખશો, હા કે ના? હા સર સ્ક્રીનશોટ પાડવા છે. પાક્કું ને? તો એનો મતલબ કે શેના ઉપર આધાર રાખે? તાપમાન ઉપર આધાર રાખે. શેના ઉપર આધાર ના રાખે? તો ઓબ્વિયસ છે કે દબાણ કદ પર આધારિત છે કે નહીં? નથી. નથી. સર ચલો યાદ રાખશો. સર હા બોલો. સર સ્ક્રીનશોટ પાડવાનો, સ્ક્રીનશોટ પાડવા છે. હા તો પાડલો નું કઈ ના પાડું છું. પણ આગળનું પેજ કાઢો. 1 મિનિટ હો. ચલો ઓકે. ઓકે ને? હા ઓકે ચલો. સો આઈ એમ સ્ટોપ શેરિંગ અવર સેશન. ચલો જો આજનું સેશન પૂરું થાય, દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય બાય, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. બાય બાય. જય સ્વામિનારાયણ.